నమస్కారం ఘంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. ఇరాన్లోని 3 అణు కేంద్రాలపై అమెరికా దాడులు చారిత్రక క్షణమని డొనాల్డ్ ట్రంప్ అభివర్ణన. యుద్ధంలో ఇరాన్కు గట్టి ఎదురుదెబ్బ. ఇజ్రాయెల్ దాడిలో 3 కీలక కమాండర్లు మృతి. బీఆర్ఎస్ హయాంలోనే రెవెన్యూ వ్యవస్థ భ్రష్టు పట్టిందన్న పొంగులేటి. సమస్యల పరిష్కారం కోసం 9 లక్షలకు పైగా దరఖాస్తులు వచ్చినట్లు వెల్లడి. ఈ నెల 27న కేఆర్ఎంబీ ప్రత్యేక సమావేశం. బోర్డు పరిధిలోని ఉద్యోగులకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇన్సెంటివ్లపై చర్చ. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో పార్టీ అభ్యర్థిపై బీఆర్ఎస్ లో చర్చ. అధిష్టానం నిర్ణయంపై అన్ని వర్గాల్లో సర్వత్రా నెలకొన్న ఉత్కంఠ. ఐక్యరాజ్య సమితి అగ్రదేశాల ఆందోళనను బేఖాతరు చేస్తూ ఇరాన్ ఇజ్రాయిల్ యుద్ధంలోకి అమెరికా ప్రవేశించింది. ఇరాన్లోని 3 కీలక అణు కేంద్రాలపై ఫోర్డో, నతాంజ్, ఇన్ఫాహాన్లపై శక్తివంతమైన B-2 స్పిరిట్ బాంబర్ల విమానాలతో 13,600 కిలోల బరువైన ప్రమాదకర GBU-57 బంకర్ బ్లస్టర్ల బాంబులను ప్రయోగించింది. అమెరికా దాడుల్లో ఇరాన్ అణుస్థావరాలు నాశనమయ్యాయి. నిన్న రాత్రే అమెరికాలోని వైట్ మైన్ ఎయిర్ బేస్ నుంచి మరిన్ని B-2 స్పిరిట్లు, 8 KC-135 స్ట్రాటో ట్రాక్టర్లు, ట్యాంకర్లు ఇండో పెసిఫిక్ లోని డియాగో గార్సియా దిశగా బయలుదేరి వెళ్లాయి. ఇరాన్కు 2 వారాల గడువు ఇస్తామని అంతకుముందు ప్రకటించిన ఆయన 2 రోజులు కూడా ఆగకుండా దాడులకు ఆదేశించారు. ఇరాన్పై దాడులు చేసినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్వయంగా ప్రకటించారు. ఇరాన్ గగనతలం బయట నుంచే దాడులు చేసి తమ యుద్ధ విమానాలు సురక్షితంగా తిరిగి వచ్చినట్లు తెలిపారు. ప్రపంచంలో మరే మిలిటరీకి ఇది సాధ్యం కాదని, ఇప్పటిక శాంతికి సమయమని ట్రంప్ పోస్టు చేశారు. నిఘా సంస్థల అంచనా ప్రకారం ఫోర్డో నాశనమైందని పేర్కొన్నారు. ఇజ్రాయెల్ వాయుసేనతో కలిసి దాడి చేసినట్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు వెల్లడించారు. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack.
With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless. ఇరాన్ అణుస్థావరాలపై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా సంయుక్తంగా దాడి చేశాయని ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు ప్రకటించారు. ఏ దేశం తీసుకోలేని సాహసోపేతమైన నిర్ణయాన్ని అమెరికా తీసుకుందని, ట్రంప్ నిర్ణయం చరిత్రను మార్చుతుందని తెలిపారు. ఇరాన్పై అమెరికా దాడి చేయడంపై ఐక్యరాజ్యసమితి తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. అమెరికా దాడులు అంతర్జాతీయ శాంతి భద్రతలకు ముప్పు అని ఐరాస చీఫ్ ఆంటోనియో గుటెరస్ వ్యాఖ్యానించారు. ఉద్రిక్తతల తగ్గింపునకు ఐరాస సభ్య దేశాలు కృషి చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. ఐరాస చార్టర్ నియమాలను అన్ని సభ్య దేశాలు పాటించాలని అమెరికాను ఉద్దేశించి హితవు పలికారు. ఉద్రిక్తతల నివారణకు సైన్యం పరిష్కారం ఇవ్వదని, దౌత్యమే నుంచి మార్గమని ఆంటోనియో గుటెరస్ వివరించారు. అణు కేంద్రాలపై దాడి జరిగినట్లు ఇరాన్ ధృవీకరించింది. ఫోర్డో అణు కేంద్రం క్వామ్ నగరానికి అత్యంత సమీపంలో ఉందని, అక్కడి ప్రజలు పేలుళ్ల చప్పుళ్లు విన్నట్లు మీడియాకు ఇరాన్ అధికారులు తెలిపారు. ఫోర్డో అణు కేంద్రాన్ని పర్వతాన్ని తొలిచి కొన్ని వందల అడుగుల లోతులో నిర్మించారు. 1981లో బాగ్దాద్లో ఇజ్రాయెల్ F-15, F-16 యుద్ధ విమానాలు అణు కేంద్రాన్ని ధ్వంసం చేయడాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దీన్ని నిర్మించారు. 2023లో అంతర్జాతీయ అణుశక్తి సంస్థ ఇన్స్పెక్టర్లు ఇక్కడ 83.7% శుద్ధి చేసిన యురేనియంను గుర్తించారు. అత్యంత శక్తివంతమైన అణుబాంబుల్లో వాడే 90% శుద్ధి చేసిన యురేనియంకు ఇది చాలా దగ్గరలో ఉంది. అణువ్యాప్తి నిరోధక ఒప్పందంపై ఇరాన్ సంతకం చేసిన నేపథ్యంలో ఆ దేశం ఇలా చేయడం నిబంధనలకు విరుద్ధం. ఇరాన్పై అమెరికా దాడులకు సంబంధించి మరింత సమాచారం విశ్రాంత సైనిక అధికారి మేజర్ భరత్ రెడ్డి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. భరత్ రెడ్డి గారు, నమస్తే అండి. నమస్కారం అండి. సార్, ఈ పరిణామాన్ని ఎలా చూడొచ్చు అంటారు? సో ఐ థింక్ ఇది చాలా మంచి డెవలప్మెంట్ అండి, క్వైట్ ఫ్రాంక్లీ, బికాజ్ మీరు గత కొద్ది రోజులుగా చూస్తూ ఉంటారు, ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ రెండు కూడా తగ్గే అవకాశం లేకుండా పరస్పరంగా మిసైల్స్ క్షిపణులు దాడి చేసుకుంటూ వచ్చారు. అండ్ ఇరు దేశాలు కూడా, అంటే ఇజ్రాయెల్ తన ఎగ్జిస్టెన్స్ కోసం, అంటే అస్తిత్వం కోసం పోరాడుతోంది ఇక్కడ, అండ్ ఇరాన్ తన ఐడెంటిటీ కోసం పోరాడుతుంది, తన ఉనికి కోసం పోరాడుతుంది. కాబట్టి ఏ దేశం కూడా తగ్గే ఆస్కారం మనకు గత కొద్ది రోజులుగా కనిపించలేదు. అయితే ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లో మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ చూస్తుంటే, ఇరాన్ చేసిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, ఒకవేళ ఇజ్రాయెల్ తమ దాడులను ఆపేస్తే మేము కూడా ఆపుతాము అని వాళ్ళు చాలా క్లియర్ గా అన్నారు. అండ్ దీనికి తోడుగా ఇజ్రాయెల్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ మీరు గమనించి ఉంటే, ఇరాన్ యొక్క న్యూక్లియర్ కేపబిలిటీ ఏదైతే ఉందో అది తక్కువయ్యేంత వరకు మేము దాడులను ఆపము అని వాళ్ళు ఇచ్చారు. అండ్ ఈ రెండు దేశాలు ఇలా స్టేల్మేట్ గా ఉన్న పథంలో ఇవాళ యుఎస్ఏ ఏం చేసిందంటే, తమ బాంబులను యూజ్ చేసి ఇరాన్ యొక్క న్యూక్లియర్ కేపబిలిటీని వాళ్ళు అటాక్ చేయడం జరిగింది. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ జరిగేది మోస్ట్ లైక్లీ ఏమై ఉంటుంది నా రీడింగ్ లో అంటే, ఇప్పుడు అమెరికా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తుంది, ఇరాన్ యొక్క న్యూక్లియర్ కేపబిలిటీ, ఎన్రిచ్మెంట్ కేపబిలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మేము మా దాడిలో దీన్ని నాశనం చేశాము అని. అండ్ ఇంతకుముందు మీరు అన్నారు, ఇరాన్ కూడా
ఈ న్యూస్ ని ధృవీకరించింది అని. సో నౌ వాట్ యుఎస్ విల్ డూ ఈజ్ ఇజ్రాయెల్ కి చెప్తుంది, మీ ప్రాబ్లం ఇరాన్ లో యురేనియం కదా, దాన్ని మేము ఇప్పుడు ఫినిష్ చేశాం కదా, ఇక మీరు మీ దాడులను ఆపండి అని ఒక కాల్ వస్తుంది ఇజ్రాయెల్ కి. సో ఇజ్రాయెల్ ఒకవేళ దీన్ని ఒప్పుకొని, ఈ అమెరికా దాడులను ఒప్పుకొని దాడులను ఆపేస్తే, తమ దాడులను ఆపేస్తే, ఇరాన్ కూడా తమ దాడులను ఆపేసి నెగోషియేషన్ టేబుల్ మీదకి ఒక డీల్ కోసం వచ్చే సంభావన చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. రైట్. సో లెట్ us నాట్ లుక్ ఎట్ హౌతీస్ ఆర్ చైనా అండ్ ఆల్ వాళ్ళని ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేస్తే ఇది చాలా మంచి డెవలప్మెంట్. అండ్ ఐ థింక్ ఇది ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ రెండు కూడా తమ పరస్పర దాడులను తగ్గించుకునే వీలు కలిగే ఒక ప్లాట్ఫామ్ కలిగిందని మనం చాలా క్లియర్ గా చెప్పొచ్చండి. అయితే భరత్ రెడ్డి గారు, కీలకమైన ఇరాన్ అణుస్థావరాలను అమెరికా పూర్తిగా ధ్వంసం చేసింది. అయితే ఈ ధ్వంసం చేసిన అణు కేంద్రాల ప్రత్యేకత ఏంటి? సో బేసికలీ ఇప్పుడు ఇరాన్ ఎన్నడూ కూడా అండి వాళ్ళు అటమిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని ప్రకారమే వాళ్ళు యాక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారని ఇన్ని రోజులు కూడా చెప్పారు. అండ్ వాళ్ళు ఎన్రిచ్మెంట్ ఏదైతే 3.27% వాళ్ళు చేస్తున్నారో అది కూడా ఏదైతే ఈ రెజీమ్ ఉందో ఆ రెజీమ్ యొక్క లిమిట్స్ లోనే ఉంది. దే ఆర్ ఇన్బౌండ్. సో ఇరాన్ హ్యాస్ బేసికలీ 2-3 ఎన్రిచ్మెంట్ సైట్స్ ఎక్కడైతే వాళ్ళు యురేనియం 236 తీసుకొచ్చి దాన్ని ఎన్రిచ్ చేసి దాన్ని వెపన్స్ గ్రేడ్, అంటే లెట్ us నాట్ కాల్ ఇట్ వెపన్స్ గ్రేడ్, దాన్ని ఈవెన్ ఫర్ పీస్ఫుల్ పర్పసెస్ కి యూజ్ చేయడానికి కూడా ఎన్రిచ్మెంట్ సోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి స్థావరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇన్స్టలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం యుఎస్ఏ ఈ దాడుల ద్వారా ధ్వంసం చేయగలిగింది. సో బేసికలీ ఇరాన్ యొక్క ఎన్రిచ్మెంట్ కేపబిలిటీ, అంటే బాంబు తయారు చేయడానికి ఎంతనైతే వాళ్ళకి మెటీరియల్ కావాలో ఆ మెటీరియల్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒక 15 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళిపోయినట్టు మనం దీన్ని అజ్యూమ్ చేయొచ్చండి. అయితే భరత్ రెడ్డి గారు, ఇరాన్ పై అమెరికా దాడి చేసిన నేపథ్యంలో మిగతా ముస్లిం దేశాలు ఎలా స్పందించవచ్చంటారు? నో, సో ఐ థింక్ అమెరికా ఆల్రెడీ అమెరికాకు తెలుసు. ఐ మీన్ లెట్ us గో బ్యాక్ 800 years, రైట్? 800 ఏళ్ల చరిత్రలోకి మనం వెళితే ఆ రోజు కూడా ఫైనాన్షియల్ కన్సిడరేషన్స్ సెంట్రిక్ గా ఉన్నా కానీ దేశాలు మాత్రం రిలీజియన్ ని కేంద్రీకరణ చేసుకొని సమీకరణం చేసుకోవడం జరిగింది. దట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఎస్ క్రూసేడ్స్. సో వెస్టర్న్ నేషన్స్ మొత్తం క్రిస్టియానిటీని బేస్ చేసుకొని, మిడిల్ ఈస్ట్ నేషన్స్ మొత్తం ఇస్లాం ని కేంద్రీకరించుకొని ఒకరికొకరు కొట్లాడుకోవడం జరిగింది. అండ్ అది ఇవాళ కూడా నిజమయ్యే సంభావన చాలా చాలా ఎక్కువ. అంటే అమెరికా ఒకవేళ ఇరాన్ ని ప్రత్యక్షంగా దాడి చేస్తే ముస్లిం నేషన్స్ అన్ని కూడా, అది అంటే సౌదీ అరేబియా కానివ్వండి, యెమెన్ కానివ్వండి, ఖతర్ కానివ్వండి, ఇరాక్ కానివ్వండి, తుర్కీ కానివ్వండి, జార్డన్ కానివ్వండి, ఈ దేశాలన్నీ కూడా సంఘటితమయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి అమెరికా ఈ సిచ్యువేషన్ ని కంట్రోల్ చేసి డీఎస్కలేట్ చేయడానికి సమాయత్తం అవుతోంది. ఎందుకంటే ఏ రోజైతే మీకు ముస్లిం నేషన్స్ అన్ని ఒక కేంద్రీకరించి మీకు అవి యునైట్ అయితే మాత్రం మీకు ఇమ్మీడియట్ గా జరిగే ramifications are very very high in the sense that మీకు గల్ఫ్ ఆఫ్ పర్షియా ఉంది, స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ ఉంది, ఆల్మోస్ట్ 30% గ్లోబల్ చమురు అక్కడి నుంచి వస్తుంది, అది ఆగిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది. సో అమెరికాకు తెలుసు, నాకు తెలిసి అమెరికాకు తెలుసు ముస్లిం దేశాలన్నీ సమాయత్తం అయితే మాత్రం ఈ సిచ్యువేషన్ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఎస్కలేట్ అయిపోతుంది అండ్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు అ గ్లోబల్ క్రైసిస్. అండ్ అందుకోసమే డీఎస్కలేట్ చేయడానికే ఇప్పుడు అమెరికా దిగి ప్రత్యక్షంగా ఈ యాక్షన్ చేసుకోవడం జరిగింది. అండ్ మీరు ఇంకోటి నోటీస్ చేస్తుంటే ఇరాన్ ని దాడి చేయడానికి వాళ్ళు వేరే ఏ మిడిల్ ఈస్ట్ దేశం ఎక్కడైతే అమెరికన్ స్థావరాలు ఉన్నాయో వాటిని యూజ్ చేయలేదు. అంటే వీళ్ళకి సౌదీ అరేబియాలో స్థావరాలు ఉన్నాయి అమెరికాకి, రైట్, ఇరాక్ లో ఉన్నాయి, తుర్కీలో ఉన్నాయి, బట్ దే డిడ్ంట్ యూజ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దీస్ ప్లేసెస్. దే వర్ యూజింగ్ పాకిస్తాన్, ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ ఇస్ జోకర్ ఇన్ ద ప్యాక్.
పాకిస్తాన్ అంటే ఎవరికి మిడిల్ ఈస్ట్ దేశాల్లో పాకిస్తాన్ మీద ఎవరికి రెస్పెక్ట్ లేదు కాబట్టి డిగోగాషి ఐలాండ్స్ ని కానివ్వండి లేకపోతే పాకిస్తాన్ ని మాత్రమే స్థావరంగా ఎంచుకొని వాళ్ళు ఈ దాడి చేయడం జరిగింది. సో US is right now trying to de-escalate the entire situation. Yeah. So and వాళ్ళు ఈ వేరే ముస్లిం దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మిడిల్ ఈస్ట్ లో దాన్ని యూజ్ చేసుకోలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ముస్లిం దేశాలన్నీ కూడా సమాయత్తమయ్యే పరిస్థితి ఇప్పుడు ఏర్పడే ఛాన్సెస్ తక్కువ అండి. భరత్ రెడ్డి గారు, ఈ పరిణామాలతో అణు ఒప్పందం విషయంలో ఇరాన్ కాళ్లబేరానికి వస్తుందంటారా? No, let us not use the word కాళ్ళబేరం అని యూజ్ చేయొద్దండి. ఎందుకంటే ఇరాన్ is a very proud nation. 5,000 ఏళ్ల చరిత్ర గల సివిలైజేషన్ అది, రైట్? సో ఇరాన్ ఏ రోజు కూడా ఇరాన్ తన తలని ఎవరి మీద వంచలేదు. 1977 లో ఏ రోజైతే వాళ్ళు సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా ఖొమేనీ వచ్చారో ఆ రోజు నుంచి కూడా ఈ రోజు వరకు ఇరాన్ అనే దేశం ఎవరికి కూడా తల వంచలేదు. అండ్ క్వైట్ ఫ్రాంక్లీ ఇరాన్ అనే దేశం ఎవరిని నాకు తెలిసి డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్ గా చేసింది, ఎస్ ఇట్ హ్యాస్ ప్రాక్సీస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హమాస్ ఆర్ హెజ్బుల్లా ఆర్ హౌతీస్. వాళ్లకు ఫైనాన్షియల్ గా ఇరాన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. కానీ మీరు గత ఏడాదిగా చూస్తే, ఫర్ ద లాస్ట్ 1 year గా చూస్తే ఇజ్రాయెల్ కయ్యానికి ఎంత కాలు దువ్వినా కానీ యాక్చువల్లీ ఇరాన్ చాలా కంట్రోల్లో తాము ఉంచుకొని ఇప్పటి వరకు సిచ్యువేషన్ ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. అండ్ ఇరాన్ ఇప్పుడు కూడా ఏమంటుందంటే ఇది కేవలం ఇజ్రాయెల్ కల్పించిన నరేటివే తప్ప మేము యాక్చువల్లీ అణుబాంబును తయారు చేసే మోడ్ లో లేము అనే అనుకుంటూ వచ్చారు. సో వాళ్ళు మేము అణుబాంబు తయారు చేయట్లేదు అని అన్నప్పుడు వాళ్ళు తలవంచే పరిస్థితి రావడం అనేది మనం చూసే అవసరం లేదండి. సో దట్ వోంట్ హ్యాపెన్. బట్ వాట్ ఇరాన్ విల్ సే ఇస్ కి వీ వాంట్ పీస్, రైట్? దే విల్ సూ ఫర్ పీస్, దట్స్ ఆల్. ఈ రీజియన్ లో పీస్ ఉండాలి కాబట్టి మేము దీనికి వి విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ విల్ హ్యావ్ నెగోసియేషన్స్ టు ఎండ్ దిస్ క్రైసిస్ అని మాత్రం వాళ్ళు తప్పకుండా అంటారు. రైట్ సార్, ధన్యవాదాలు సార్. అమెరికా దాడులకు సంబంధించి మరింత సమాచారం విశ్రాంత స్క్వాడ్రన్ లీడర్ మాధవపెద్ది కాళిదాస్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. కాళిదాస్ గారు నమస్తే అండి. నమస్తే అమ్మా. కాళిదాస్ గారు, అపార సాంకేతికత, సైనిక నైపుణ్యం ఉన్న ఇజ్రాయెల్ అమెరికా సాయాన్ని ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చిందంటారు? అమ్మా, పెద్ద యుద్ధాలు అవి అయినప్పుడు ఇజ్రాయెల్ కి ఎక్కడ తన సొంత రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది, చిన్న దేశం ఎకనామికల్ గా. అందుకని చారిత్రాత్మకంగా అసలు ఇజ్రాయెల్ ని క్రియేట్ చేసింది ప్రధానంగా అమెరికా, బ్రిటన్, ఇతర దేశాలు. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఒరిజినల్ ప్లేస్ నుంచి 400-500 సంవత్సరాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాళ్ళు పారిపోయారు. వాళ్ళ మీద అనేక అత్యాచారాలు, కష్టాలు జరిగాయి. కొన్ని లక్షల మంది యూదులు చనిపోయారు. అందుకని చారిత్రాత్మకంగా ఒక రకంగా ఇది ఇజ్రాయిల్ అనేది అమెరికా పురిటి బిడ్డ. సో అటు ఇటు ఏది అయినా సరే మంచి చెడు ఇజ్రాయిల్ కి అమెరికా మద్దతు అన్నది 100% ఉంటుంది. ఇది ఒకటి. ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో ఇరాన్ గనక అణుబాంబు తయారు చేస్తే అది ఖచ్చితంగా ముందు ఇజ్రాయిల్ మీద పడే అవకాశమే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ప్రపంచంలో ఎవరు గ్యారెంటీ ఇవ్వలేరు. ఒకవేళ ఇరాన్ అణుబాంబును తయారు చేస్తే అది ఇజ్రాయిల్ మీద పడదు అన్న గ్యారెంటీ ఎవరూ ఇవ్వలేరు. డైరెక్ట్ గా ఇవ్వకపోవచ్చు, వయా హూతీ, యెమెన్ లో ఉన్నటువంటి హూతీ తిరుగుబాటుదారులు, తీవ్రవాదులు, హమాస్ అండ్ హిజ్బుల్లా. అయితే హమాస్, హిజ్బుల్లా ఒక టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషనే కానీ ఆటం బాంబుని తయారు చేసి ఇజ్రాయిల్ మీద ప్రయోగించేంత సీన్ లేదు అక్కడ. సో అందుకని ఈ ప్రాక్సీస్ ద్వారా ఇజ్రాయిల్ మీదకు పడే అవకాశం ఉంది. ఇది ఒకటి. కానీ ఇరాన్ తయారు చేసేటువంటి అణుబాంబు అమెరికా మీద కూడా ప్రయోగింపబడుతుందా రేపు భవిష్యత్తులో చెప్పలేం. అందుకని మేము ఎటువంటి ఛాన్స్ తీసుకోము
అన్న కాంబినేషన్ లో అమెరికా అన్యాప దేశంగా చెబుతోంది. సో దానిని ఆధారం చేసుకుని నిన్న రాత్రి వాళ్ళ పొద్దున అమెరికా ఇరాన్ మీద దాడి చేస్తోంది. అయితే అసలు ఉద్దేశం ఏమై ఉంటుందంటే అమ్మా, ఎలాగైనా ఇరాన్ మెడలు వంచి ఇదిగో మా శక్తి ఇది, దీన్ని ఆధారం చేసుకొని నిన్ను నాశనం చేయగలము, నువ్వు టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కి రా. ఏమి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అన్నది లేటర్ వస్తుంది. ఇప్పుడున్న పరిస్థితి అది. అయితే కాళిదాస్ గారు, అమెరికా అణుస్థావరాలను ధ్వంసం చేయడం వల్ల ఇరాన్ యుద్ధానికి ముగింపు పలకాల్సిన పరిస్థితికి వస్తుందంటారా? కేవలం అణుస్థావరాలే కాదు, ఇతర మిలిటరీ టార్గెట్స్, మిసైల్స్, దాచి ఉంచిన బంకర్స్, మొబైల్ లాంచర్స్. ముందు అమెరికా పద్ధతి ఏంటంటేనండి, తన దగ్గర ఉన్నటువంటి అపారమైన సైనిక బలము, టెక్నాలజీతో కలిపి ఎవరైతే తన మాట వినరు, శత్రువులుగా వాళ్ళు ప్రకటించుకుంటారో ముందు ఒక తీవ్రమైన దెబ్బ కొట్టి, ఇదిగో మా శక్తి ఇది ఇంకా కొనసాగిస్తాము అన్నటువంటి పరిస్థితి కల్పించి మీరు చర్చలకు రండి అని చెప్తారు. అయితే గతంలో ఒక 3-4 వారాల నుంచి అమెరికా హెచ్చరిస్తూనే ఉన్నది, మీరు చర్చలకు రండి, మీ అణు కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షిస్తాము, దాని మీద పరిమితులు విధిస్తాం, కండిషన్స్ ఏమిటో చెప్పలేదు. కానీ ఇరాన్ లక్ష్య పెట్టలేదు. కనుక ఈ రోజున దాదాపుగా చెప్పినంత పని అమెరికా చేసింది. అయితే తాజా పరిణామం చూస్తే ఇజ్రాయెల్పై ఇరాన్ క్షిపణులతో దాడికి దిగుతోంది. జెరూసలంలో కూడా పేలుడు సంభవించినట్లు తెలుస్తోంది. అవునమ్మా, ఇప్పుడు ఇద్దరు రెండు వైపుల నుంచి తీవ్రతరం చేస్తున్నారు. ఒక రకంగా మహాభారతంలో ఉత్తర గోగ్రహణం, దక్షిణ గోగ్రహణం కాంబినేషన్ లో ఇరాన్ అటాక్ చేస్తున్నారు. సో ప్రధాన లక్ష్యం ఒకటే, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అమెరికా కానీ ఇజ్రాయెల్ కానీ ఛాన్స్ తీసుకో. ఏది మొదటి లెక్క వేసుకుంటే భవిష్యత్తులో ఇరాన్ నుంచి అణుశక్తి ఆర్ అణుబాంబులు సెంట్రిఫ్యూజ్ అయిన తర్వాత ఇతర తీవ్రవాద దేశాలకి వెళ్ళకూడదన్నది ఒక ప్రధానమైన లక్ష్యం. రెండవది, ఇరాన్ లో కూడా అడుగు పెడితే ఆయిల్ క్షేత్రాల పైన ఎక్కడైనా పార్ట్నర్షిప్, ఆధిపత్యమో కనుక దొరికితే దాన్ని కూడా అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకుందామని అమెరికా చూస్తోంది. అమెరికా ఊరికినే ఏది చేయదమ్మా, ఎక్కడో వెనకాల ఖచ్చితంగా ఒక వ్యాపార లాభం ఉంటుంది. అమెరికా పద్ధతే అంతా. సో ఆ రకంగా ఇరాన్ మెడలు వంచి మోకాళ్ళ మీద నించోపెట్టాల్సిన పరిస్థితి మాకున్నది, మా ధర్మం మాకున్నది, అవసరం ఉన్నది. ముఖ్యంగా ఇజ్రాయెల్ కంటే ఉన్నది అందరికీ తెలిసింది. చారిత్రాత్మక ఒప్పందం, చారిత్రాత్మక ఏమీ లేవు. వాళ్ళకి వీళ్ళకి పక్కలో బల్లాలు, శత్రువులే. అందుకని ఈ రోజు అమెరికా ఇరాన్ ని కూడా, ఎందుకంటే ఆర్థికంగా ఇరాన్ బాగుంది, విపరీతమైన చమురు నిక్షేపాలు ఉన్నాయి, ప్లస్ చాలా విస్తృతంగా అణు కార్యక్రమాన్ని చేసింది, బాంబ్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ ఒక నిజాయితీ ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. ఇదే పద్ధతి పాకిస్తాన్ లో కూడా ఉన్నది. వాళ్ళ దగ్గర అణు కార్యక్రమం మొదలైంది, వాళ్ళ దగ్గర అటామిక్ వార్ హెడ్స్ వచ్చాయి, కానీ పాకిస్తాన్ ఎప్పుడు అటాక్ చేయలేదు అమెరికా. ఇక్కడ డెఫినెట్ గా ఇరాన్ ని చేస్తోంది అంటే ఎక్కడో ఒక డెఫినెట్ గా దురుద్దేశం కూడా ఉంటుంది. కేవలము ఇరాన్ ద్వారా మా మీద కూడా అణుబాంబు భవిష్యత్తులో పడుతుంది, ఇజ్రాయెల్ ఆ మాట అంటోంది అంటే చాలా వరకు నిజం. కానీ అమెరికా ఆ మాట అంటోందంటే ఆశ్చర్యం. అయితే కాళిదాస్ గారు, ఇరాన్ పై అమెరికా దాడి చేసిన నేపథ్యంలో మిగతా ముస్లిం దేశాలు ఎలా స్పందించవచ్చు అంటారు? ఇప్పుడే ఎవరు మాట్లాడటలేదు. బట్ ఒకవేళ మిగతా ముస్లిం దేశాలు స్పందించి ఇరాన్ అమెరికా మీద టీకాలోతూ కోపంలో ఉన్న దేశాలు ఉన్నాయి, అవి ఇరాన్ కి మద్దతు పలికి, అవే కాకుండా ఆల్రెడీ యెమెన్ ప్రకటించింది అనుకుంటాను, అమెరికా నావికా దళాన్ని, నౌకల్ని వదలము రెడ్ సీలోంచి వచ్చే వాళ్ళని. సో ఆల్రెడీ యెమెన్ ప్రకటించిందని అనుకుంటున్నాను. బట్ మిగతా దేశాలు కూడా మెల్లగా ఇరాన్ వైపు మొగ్గు చూపి, అతి ముఖ్యంగా చైనా, రష్యా కూడా రంగంలోకి దిగితే డెఫినెట్ గా ప్రపంచ యుద్ధానికి దారి తీస్తుంది. ఆ సంగతి అమెరికాకు తెలుసు. అందుకని అక్కడ దాకా పోనివ్వకుండా వీళ్ళందరూ చేస్తోంది ఏంటంటే, ఈ కేసులో ఒక్క అణుస్థావరం కూడా మిగలకుండా ప్రతి అణుస్థావరం 100% దాదాపుగా విధ్వంసం సృష్టించిన తర్వాతే మంచి చెడు మాట్లాడుకుందాం అన్న ప్లాన్ లో ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఎక్కడొక్కడ ప్రపంచ దేశాలు ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, ముఖ్యంగా భారత్ లాంటి శక్తి దేశం, అందరికీ కావాల్సినటువంటి మిత్రులం మనము. సో ఇవన్నీ మధ్యవర్తిత్వానికి వస్తాయి.
వచ్చే లోపల ఏకపక్షంగా ఉన్నది ఎయిర్ డిఫెన్స్ అంతా నాశనం అయిపోయింది, ఇజ్రాయెల్ నాశనం చేసేసింది. కనుక ఆ సిచ్యువేషన్, ఆ పరిస్థితి వచ్చే లోపల, వచ్చే 4 రోజుల 3 రోజుల 5 రోజుల లోపల ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు అణు కేంద్రాలని, వీలైతే ఇతర మిలిటరీ స్థావరాలని, మిజైల్ లాంచర్స్ ని, మిజైల్స్ దాచినటువంటి బంకర్స్ ని ఎందుకు అమెరికా దిగిందంటే ఒకటే ప్రస్ఫుటమైన కారణం. ఆకాశం నుంచి భూమిలోకి బయటపడే కేంద్రాలన్నింటినీ అవలీలగా ఇజ్రాయిల్ ఛేదిస్తుంది. కానీ భూగర్భం అడుగునున్నటువంటి 100 అడుగులు ఉన్నటువంటి బంకర్స్ లోపల ఉన్నటువంటి అణు కేంద్రాలు కానీ ఇతర మిలిటరీ టార్గెట్స్ ని దెబ్బతీయాలంటే కేవలం అమెరికా దగ్గరున్న B2 GBU-57, B2 అన్నది బాంబరు, స్టెల్త్ బాంబరు, GBU-57 అన్నది బంకర్ బస్టర్ బాంబు ఈజీగా 60-70 మీటర్ల వరకు వెళ్లి నాశనం చేయగలదు. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏముంటుంది అంటే బ్యాటిల్ డ్యామేజ్ అసెస్మెంట్ అని ఉంటుంది, BDA అంటారు.